مولاي صل وسلم دائما أبدا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لجابر بن عبداللہ الانصاری: یا جابر، یوشکو ان تبقى حتى تلقى ولدا لی من الحسین اسمہ اسمی شمائلہ شمائلی یبقر علم النبیین بقرا فاذا لقیتہ فاقرؤہ منی السلام. عزیزان محترم، ناظرین کرام، سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کی خدمت پربرکت میں شہادت امام محمد باقر علیہ السلام کی مناسبت سے تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں، اور آپ تمام حضرات کی جانب سے نمائندگی کرتے ہوئے وارث غم بقیت اللہ العظم حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں. عزیزان گرامی، میں نے جس حدیث رسول ثقلین کو سرنامہ گفتگو قرار دیا، یہ حدیث متعدد مختلف طرق سے احادیث معتبرہ میں شامل ہے، یعنی حدیث کی معتبر کتابوں میں متعدد طرق سے اس کا ذکر موجود ہے. رسول اسلام نے جابر بن عبداللہ انصاری سے خطاب کر کے فرمایا: جابر بن عبداللہ انصاری رسول کے وہ صحابی ہیں جنہیں اللہ نے طولانی حیات عطا کی ہے. رسول اسلام کے زمانے سے لے کر انہوں نے امام محمد باقر علیہ السلام کا زمانہ بھی درک کیا. رسول اسلام اپنے زمانے حیات میں اپنے صحابی جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں: اے جابر، تم باقی رہو گے ان تبقى حتى تلقى ولدا لی من الحسین، یہاں تک کہ تمہاری ملاقات نسل امام حسین میں سے ایک میرے فرزند سے ہوگی، جس کا نام میرا نام ہوگا، جس کے شمائل یعنی جس کی شباہت مجھ جیسی ہوگی. جب تم اس سے ملاقات کرنا، فقرؤہ منی السلام، تو میرا سلام اس تک پہنچانا. اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ وہ یبقر علم النبیین بقرا، وہ میرا بیٹا تمام انبیاء کے علوم کو جاری کرنے والا ہوگا. بقر کہتے ہیں باقر یعنی شکافتہ کرنے والا، جاری کرنے والا. شاید امام محمد باقر علیہ السلام کا نام یعنی ان کا لقب، نام تو محمد ہے، لقب گویا رسول اسلام کی اس حدیث سے ماخوذ ہے، اس حدیث سے لیا گیا ہے. رسول نے فرمایا تھا: یبقر علم النبیین بقرا، وہ میرا بیٹا ہوگا، انبیاء کے علوم کو جاری کرے گا، وہ شکافندہ علوم ہیں. تو عزیزان محترم، جناب جابر بن عبداللہ انصاری وفات رسول کے بعد مولائے کائنات کے ساتھ ساتھ رہے، حتیٰ آپ کے ساتھ جنگوں میں بھی شرکت کی. پھر امام حسن علیہ السلام کے ہمراہ تھے. کربلا میں شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد
पहला अरबईन जिन्होंने जियारत सैयदुल शुहदा यानी कब्र सैयदुल शुहदा की जियारत की वो जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी थी। रस्मी तौर पर जो पहला जायर कहलाता है वो जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी है। फिर चौथे इमाम का दौर देखा, यहां तक के इन्होंने इमाम बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी देखा। रावी कहता है कि जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी अपने उम्र के आखिरी हिस्से में, उम्र का आफताब लबे बाम था, जिंदगी के आखिरी अयाम गुजर रहे हैं, बीनाई में भी कमी आ गई, आखिर में तो ये नाबीना हो चुके थे। ये मस्जिद में बैठकर आवाज लगाते थे, या बाकिर अल उलूम, आए बाकिर अल उलूम, तुम कहां हो, तुम कहां हो। क्योंकि जब जिंदगी के आखिरी अयाम से गुजर रहे थे, वो सोच रहे थे अभी तो मेरा जिंदगी, किताब जिंदगी खत्म होने वाली है, मगर अभी मुझे मेरी जिम्मेदारी को निभाना है जो रसूल इस्लाम ने मुझसे फरमाया था, औलाद हुसैन इब्न अली में से एक फर्जंद को तुम पाओगे जिसका नाम मेरा नाम होगा, जिसके शमाइल मेरे शमाइल होंगे, और वो ऐसा होगा तमाम अंबिया के उलूम उससे जाहिर होंगे, जारी होंगे। तो जब उसको तुम पाना तो मेरा सलाम कहना। तो एक मर्तबा इसी तरह वो या बाकिर उलूम यही फरमाते थे। तो लोगों ने कहा तुम पागल हो गए हो, किसका इंतजार कर रहे हो। तो बाकिर ने कहा वल्लाहि मा अहजुर, मैं पागल नहीं हुआ, वलाकिन मगर ये कि रसूल ने मुझसे फरमाया है कि उनके औलाद में से एक बेटा मेरा हमनाम आएगा, उसको मेरा सलाम पहुंचाना। तो अजीजान मोहतरम, कौले रसूल अकरम पर उन्होंने इमाम का इंतजार किया कि रसूल ने फरमाया था कि मेरा हमनामी एक इमाम, एक रहबर, एक मेरा जानशीन, मेरा बेटा जो नस्ल इमाम हुसैन में से होगा, उसको मेरा सलाम कहना। उस सलाम को पहुंचाने के लिए जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी अपनी जिंदगी में उसी की तलाश कर रहे थे, उसी का इंतजार कर रहे थे। तो लोग उसे पागल और मजनून कह रहे थे। तो मुझे कहने दीजिए, इमाम का इंतजार करने वाले को दुनिया पागल कहती है, मगर इमाम जरूर ज़हूर होता है। उसी तरह आज हम आखिरी इमाम का इंतजार कर रहे हैं, तो दुनिया हमको पागल समझ रही है, दीवाना समझ रही है। लेकिन इंशाअल्लाह जिस तरह रसूल इस्लाम ने बाकिर के मुतालिक जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी से कहा कि तुम उसकी जिंदगी के पाओगे, उसी रसूल ने यह भी बताएगा एक दिन मेरा बेटा इमाम मेहदी भी ज़हूर करेगा। तो अजीजान मोहतरम, जिस वक्त जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी ने इमाम बाकिर को देखा, पूछा तुम कौन हो, किसके फर्जंद हो, उसके बाद कहा अंतल बाकिर, तुम बाकिर हो। उसके बाद रसूल के सलाम को उन तक पहुंचाया कि रसूलुल्लाह कद आमरनी, रसूल ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें सलाम पहुंचाऊं। तो अजीजान मोहतरम, मुझे यहां रुक कर कहने दीजिए, मोहम्मद वो जाते वाला सिफात है जिसकी खिदमत में जिब्राइल अमीन खुदा का सलाम लेकर आते थे। अंबिया जिस वक्त रसूल अकरम मेराज पर गए थे, अंबिया की रूहों ने रसूल को सलाम किया। कायनात मिलकर जिसको सलाम करे उसे मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं, और मोहम्मद मुस्तफा जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी के जरिए जिसे सलाम पहुंचाए उसे इमाम मोहम्मद बाकिर कहते हैं। यह है अजमत इमाम मोहम्मद बाकिर। अजीजान मोहतरम, आपका नाम नामी मोहम्मद है। इंशाअल्लाह मैं आज चाहता हूं फकत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करूं, चूंकि इमाम के शहादत के अय्याम हैं। आपका नाम नामी मोहम्मद है और आपका लक़ब जो मशहूर है वो लक़ब मशहूर बाकिर या बाकिरुल उलूम है। इसके अलावा भी आपके और भी अलकाब है, हादी है, जाहिद है, मगर जो मशहूर लक़ब है वो है बाकिर या बाकिरुल उलूम।
आप इमाम पंजुम, पांचवें इमाम, चारदा मासूमीन में दूसरे मोहम्मद, पहले मोहम्मद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरे मोहम्मद पांचवें इमाम इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तीसरे मोहम्मद नवे इमाम इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम, चौथे मोहम्मद इमाम आखिर इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ। अलबत्ता चौथे मोहम्मद यानी आखिरी इमाम को इस नाम से पुकारने के लिए बना किया गया है। चारदा मासूमीन में चार मोहम्मद और ये दूसरी मोहम्मद है। नाम मोहम्मद, लक़ब बाकिर। वालिद माजिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयदुस साजिदीन अली इब्नुल हुसैन अलैहिमुस्सलाम है। दादा इमाम हुसैन, बेटा छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, इसीलिए आपकी कुनियत अबू जाफर भी है। मां उम्मे अब्दुल्लाह, उम्मे अब्दुल्लाह बिनते इमाम हसन की बेटी। इस लिहाज से इमाम बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान फजीलत पर मुनफरिद और यकता है कि दोनों एतबार से आप नस्ल इमामत से मुंसलिक है। दादा इमाम हुसैन है, वो भी इमाम, नाना इमाम हसन है, वो भी इमाम। तो नाना भी इमाम, दादा भी इमाम, बाप भी इमाम, बेटा भी इमाम, पोता भी इमाम, खुद भी इमाम। लेकिन तन्हा इमाम है जिसका नाना भी इमाम हो, वो इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। आपकी विलादत मशहूर रिवायत के तहत एकुम हिजरी, एक और रिवायत भी है लेकिन मशहूर एकुम रजब, पहली रजब सन 57 हिजरी यानी 57 हिजरी, रजब की पहली तारीख को 57 हिजरी में रोज़े जुमा मदीना मुनव्वरा में आप मुतवल्लिद होते हैं। और उसके बाद यानी करबला से 3.5 साल पहले मैदान करबला में आप 3.5 से 4 साल के बच्चे थे। अल्लाह अकबर। आप भी मदीने से करबला सफर इमाम हुसैन में हमराह थे। 3 दिन की भूख और प्यास आपने भी बर्दाश्त की। आशूर का मंजर 4 साल की सिन में जनाब सकीना के साथ साथ आपने भी देखा। मगर अफसोस है कि जनाब सकीना का तो जिक्र होता है, 4 साला बच्ची करबला में जुल्म सितम को जालिमों ने उन पर ढाया, मगर कहीं पर भी वाक़यात करबला में इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र नहीं आता। जबकि इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम शाहिद करबला, 4 साल से भी कम आपकी उम्र थी। आपने दादा के सर को यानी इमाम हुसैन के सर को नौ के नेज़े पर देखा। आपने अपने बाप को तौखो जंजीर संभालते हुए, कोड़े खाते हुए, ताजियानों से अजियतें सहते हुए आपने अपनी आंखों से देखा। मां को बेरिदा देखा। करबला से लेकर कूफा, कूफा से लेकर शाम, शाम की अजियतें आपने झेली। बाजार शाम, दरबार शाम, जिंदान शाम, फिर शाम के बाद करबला, फिर करबला से मदीना, मदीने से मदीने तक इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने पूरा मंजर देखा 4 साल के सिन में। अजीज़ान मोहतरम, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत 95 हिजरी में होती है। एक रिवायत के लिहाज से 94 भी है। 25 मुहर्रम 95 हिजरी। उस वक्त इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 38 या 39 की उम्र थी आपकी, यानी 38 या 39, यानी 39 साल की उम्र में आपने मनसबे इमामत को संभाला। वहां से लेकर तकरीबन 38 ईयर्स आप इमाम रहे। 17 साल इमाम रहे। 38 की एज में आपने मनसबे इमामत को संभाला और इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत, जो मशहूर रिवायत है
114 हिजरी 7 जिलहिज्जा। इस तरह इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने 17 साल इमामत के मनसब को संभाला। कुल उम्र आपकी 57 साल। यह भी एक अजीब इत्तेफाक है, आपकी साले विलादत भी जो है ना 57 है, यानी 57 हिजरी, और जो सने विलादत है उतने ही साल इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम इस दुनिया में रहे, यानी 57 साल की पूरी उम्र। 57 साल की उम्र में आपने इमाम हुसैन और इमाम सज्जाद को नजदीक से देखा। फिर इमाम सज्जाद जब इस दुनिया से गुजरे तो आप 39 साल के थे। फिर उसके बाद 17 साल, इन 17 सालों में आपने 5 बनी उमैया के खुलाफा के दौर को देखा। ये 5 के 5 आले मरवान थे। अजीज़ान मोहतरम, इंशाअल्लाह किसी मौके पर बनी उमैया की खुलाफा की हुकूमत से मुताल्लिक गुफ्तगू करूंगा। देखिए, उमैया, उसके औलाद, उसके 2 बेटे थे, एक हरब, एक अबुल आस। हरब का बेटा उस्मान, उस्मान का बेटा माविया, माविया का बेटा यजीद। एक और उमैया का बेटा था अबुल आस। अबुल आस के 2 बेटे थे, एक बेटा हकम और एक बेटा अफ़ान। अफ़ान का बेटा उस्मान, हकम का बेटा मरवान। पहला खलीफा बनी उमैया का उस्मान इब्ने अफ़ान है। मौलाए कायनात से पहले ये खलीफा थे, तीसरे खलीफा। फिर उसके बाद दूसरा खलीफा माविया, माविया के बाद यजीद, यजीद के बाद यजीद का बेटा माविया, जो 5-6 महीने हुकूमत किया, जिसने उसके बाद हुकूमत को छोड़ दिया। फिर यजीद के बाद यजीद का बेटा माविया के बाद यहां पर खानदान अबू सुफियान की हुकूमत खत्म हो जाती है। यहां से मरवान के हाथों में हुकूमत आती है। अब यहां से लेकर आखिर तक बनी उमैया की बागदौड़ मरवान, आले मरवान के हाथ में होती है। मरवान का बेटा अब्दुल मलिक, 20 साल से ज्यादा उसने हुकूमत की है। अब्दुल मलिक के तकरीबन तमाम बेटों ने हुकूमत की है अब्दुल मलिक के। तो 5 खुलफा इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने असरे हुकूमत में, असरे इमामत में इन 5 हुकूमतों को दर्क किया, देखा नजदीक से, जिनमें से सबसे पहला था वलीद इब्ने अब्दुल मलिक। अब्दुल मलिक का बेटा, अब्दुल मलिक मरवान का बेटा, मरवान का पोता है वलीद इब्ने अब्दुल मलिक। इसके खिलाफत को 1 साल आपने देखा। यह वलीद इब्ने अब्दुल मलिक वही है जिसने इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को जहर देकर शहीद करवाया। वलीद इब्ने अब्दुल मलिक के बाद आपने सुलेमान इब्ने अब्दुल मलिक, यानी वलीद इब्ने अब्दुल मलिक का भाई सुलेमान इब्ने अब्दुल मलिक, इसके दौर को देखा। और उसके बाद उमर इब्ने अब्दुल अजीज। ये अब्दुल अजीज कौन है? अब्दुल अजीज जो है ना, अब्दुल मलिक का भाई। मरवान के 2 बेटे थे, 3 बेटे थे। एक बेटा अब्दुल मलिक था, एक बेटा अब्दुल अजीज था। अब्दुल अजीज का बेटा उमर इब्ने अब्दुल अजीज। ये उमर इब्ने अब्दुल अजीज भी मरवान का पोता है, मगर अब्दुल मलिक का बेटा नहीं, अब्दुल अजीज का बेटा है। तीसरे यानी वलीद के बाद, सुलेमान के बाद हुकूमत उमर इब्ने अब्दुल अजीज के हाथों में आती है। और इब्ने अब्दुल अजीज 2 साल हुकूमत की इन्होंने। उमर इब्ने अब्दुल अजीज के बाद चौथा खलीफा यजीद इब्ने अब्दुल मलिक, फिर उसके बाद 5वां खलीफा हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक। इन 5 खुलफा के दौर को आपने देखा। बड़ी तफसील से मैं इन 5 खिलाफतों का जिक्र कर सकता हूं, किसके क्या क्या कारनामे थे, कौन कैसा था, तारीख के दामन में वो सब मौजूद है, जिन्होंने जो कुछ इन्होंने किया है। मगर मुझे इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुताल्लिक गुफ्तगू करना है। बस इन 5 में मुख्तसर इतना कहूं, एक उमर इब्ने अब्दुल अजीज को छोड़कर, जिसने 2 साल हुकूमत की है, सब के सब आले मोहम्मद के दुश्मन थे।
एक उमर इब्न अब्दुल अजीज को छोड़कर। रिवायतों में, तारीख की किताब में उमर इब्न अब्दुल अजीज की तारीफ की गई है, मगर मैं एक जुमला कहता हूं, उमर इब्न अब्दुल अजीज ने बहुत अच्छे कारनामे अंजाम दिए हैं। हां, दुश्मन में भी कोई अच्छाई नजर आए तो उसको बयान करना चाहिए, लेकिन हां, उमर इब्न अब्दुल अजीज कितना भी अच्छा हो, लेकिन खिलाफत तो आले मोहम्मद का हक था। तो आले मोहम्मद को खिलाफत सुपुर्द ना करके या उनकी बगैर इजाजत के जो भी इमाम के दौर में, इमाम के होते हुए तख्त नशीन हो जाए, वो मलऊन होता है। उमर इब्न अब्दुल अजीज अगरचे 2 साल उसने हुकूमत की, 2 साल के बाद अदलो इंसाफ की बिना पर उसको मारा गया है। 3 कारनामे बहुत अच्छे अंजाम दिए उसने, 3 कारनामे। पहला कारनामा, क्योंकि ये सन 99 और 100 यानी 100 हिजरी, 99 और 100 ये उसका पीरियड है हुकूमत का। इसने 3 अहम कारनामे अंजाम दिए उमर इब्न अब्दुल अजीज ने। पहला कारनामा, मिंबरों से जो मौलाए कायनात पर लानतें पढ़ी जाती थी, खुतबात जुमा में, खुतबात ईद में, जो माविया ने रायज किया था कि उस वक्त तक खुतबा जुमे का मुकम्मल नहीं होगा जब तक कि अली और आले अली पर लानत न पड़ी जाए, इसको उमर इब्न अब्दुल अजीज ने बंद करवाया। 60 साल तक, 40 हिजरी से, तकरीबन 40 हिजरी से यह सिलसिला शुरू हुआ। 40 से 50, 60, 70, 80, 90, 100 यानी 60 साल तक मुमलिकत इस्लामी में अली और आले अली पर मिंबरों से उलमा, खुतबा लानतें पढ़ते थे, क्योंकि ये माविया का हुक्म था। लेकिन अल्लाह अकबर, 60 साल तक पूरा मीडिया ने यह कोशिश किया कि नाम अली खत्म हो जाए, मगर अली एक मोजज़ा है। माविया खत्म हो गया, माविया की नस्ल खत्म हो गई, उसका नाम दाखिले दुश्नाम हो गया, मगर हमारा अली आज भी अली है। अली के माने बुलंद, वो आज भी बुलंद है। 60 साल तक मिंबरों से मौलाए कायनात पर लानतें पढ़ी गई। 60 साल के बाद जब हुकूमत उमर इब्न अब्दुल अजीज के हाथों में आती है, तो उमर इब्न अब्दुल अजीज ने इस सिलसिले को खत्म करवाया। यह बहुत बड़ा कारनामा था। दूसरा अहम कारनामा, खलीफा दुऊम ने यह ऐलान कर दिया था, उमर इब्न खत्ताब ने यह ऐलान उमूमी कर दिया था, कोई रसूल की हदीस को याद ना करे, कोई रसूल की हदीस को न लिखे। जो रसूल की हदीस बयान करता था खिलाफत दुऊम के दौर में, उसको कोड़े लगते थे, उसको सजा मिलती थी। अल्लाह अकबर, कैसा खलीफा है ये रसूल का। तो रसूल के अहादीस के बयान करने पर इसने पाबंदी लगा दी। क्यों? वजह क्या थी? देखिए, हमेशा बातिल जो है किसी काम को अंजाम देता है तो उसका मकसद अलग होता है, लेकिन बयान अलग करता है। आज भी देखिए, हुकूमतें जब कुछ पाबंदियां लगाती है तो मकसद कुछ और होता है, लेकिन बयान कुछ और किया जाता है। मकसद यह था कि जहां भी रसूल की अहादीस बयान होती थी, वहां पर फजाइल अली अहादीस रसूल में दुनिया को नजर आती थी। कहीं रसूल ये कहते हुए नजर आ रहे, या अली अंता बेमंजिलतिल काबा, ऐ अली आपकी मंजिलत काबे की तरह है, ऐ अली आप मुझसे है, मैं आपसे हूं, ऐ अली जो आपका मुहिब होगा वो जन्नत में जाएगा, जो आपका दुश्मन होगा वो जहन्नम में जाएगा। तो अजीजान मोहतरम, अहादीस रसूल अकरम फजाइल अहले बैत से पुर है, ममलू है। लिहाजा इसने चालाकी ये की कि अहादीस ही को बंद कर दे ताकि जिक्र अहले बैत ना हो। लेकिन ये कह के बंद करवाया नहीं जा सकता, तो उसने कहा कि इसलिए अहादीस पर पाबंदी लगाई गई कि लोग आयतों में और हदीसों में फर्क नहीं कर रहे हैं, कुरान को छोड़कर हदीसें पढ़ रहे हैं, जबकि रसूल पर कुरान मजीद नाजिल हुआ है। कुरान को आम करना है, कुरान की तिलावत आम करना है, हदीसों को नहीं, क्योंकि ये वही तो है जिसने हस्बुना किताब अल्लाह कहकर इतरत को छोड़ दिया।
تو حدیث رسول احادیث رسول عام ہوں گے تو اتحاد ہی کا تذکرہ نظر آتا ہے احادیث رسول میں. لہٰذا انہوں نے کہا آج سے کوئی احادیث بیان نہیں کرے گا، کیونکہ احادیث رسول اور قرآن میں لوگوں کو فرق کرنا محسوس مشکل ہو رہا ہے. لوگ حدیث کو قرآن سمجھ رہے ہیں، قرآن کو حدیث سمجھ رہے ہیں، لہٰذا صرف قرآن کو رائج کریں. احادیث پر پابندی لگا دی. کب تک یہ پابندی رہی؟ یعنی آپ یقین مانیے یہ پابندی سن 14 ہجری سے یہ پابندی شروع ہوتی ہے. 100 سال تک تقریباً احادیث رسول پر پابندی تھی. البتہ ہمارے پاس نہیں، ہمارے پاس تو ائمہ کا دور تھا، ائمہ کے شاگرد تھے، ائمہ کے شاگرد ان کے اصحاب حدیثوں کو نقل کرتے رہے. لیکن عامہ کے پاس، ان کے پاس احادیث پر پابندی تھی. 100 سال تک کسی کو اجازت نہیں تھی حدیث رسول بیان کیا جائے. لیکن جب عمر ابن عبدالعزیز کا دور آیا، یہ 5ویں امام کا دور امامت ہے، عمر ابن عبدالعزیز نے دوسرا جو اہم کام کیا وہ یہ کہ اس پابندی کو ہٹا دیا. آج سے ہر کوئی حدیث رسول بیان کر سکتا ہے. لوگوں نے حدیث رسول کو اکٹھا کرنا شروع کیا، یہاں تک کہا گیا جو بھی احادیث کو اکٹھا کر کے لائے گا اسے انعام دیا جائے گا. تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہو گیا کہ احادیث رسول کو بیان کرنے کا دروازہ تو کھل گیا، لیکن انعام و اکرام پانے کے چکر میں لوگ جھوٹی حدیثیں بھی گڑھ کر لانے لگے کہ یہ حدیث رسول ہے. بہرحال ایک مستقل موضوع ہے. تو دوسرا اہم کام جو عمر ابن عبدالعزیز نے انجام دیا وہ یہ ہے کہ حدیث پر سے پابندی ہٹا دی. پہلا مولا کائنات پر جو لعنتیں پڑی جاتی تھی اس کو ختم کروایا، دوسرا حدیثوں پر سے پابندی ختم کروا دی. تیسرا اہم اقدام جو عمر ابن عبدالعزیز کا تھا وہ یہ تھا، اس نے اپنے دور سلطنت میں جیسے ہی خلیفہ بنا اس نے عدل و انصاف کو عام کیا، جس کا حق تھا اسے دلایا. یہاں تک کہ باغ فدق کو اولاد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سپرد کیا، اس نے لوٹایا. یہ اور بات ہے کہ اس کے بعد فوراً دوبارہ فدق کو آل علی سے اولاد فاطمہ سے چھین لیا گیا، لیکن اس نے تو لوٹایا. اس کے 3 اہم کارنامے ہیں عمر ابن عبدالعزیز کے. یہ تیسرا خلیفہ تھا دور امامت امام محمد باقر علیہ السلام میں. اس کے بعد چوتھا خلیفہ یزید ابن عبد الملک، پھر عبد الملک کا بیٹا خلیفہ بنتا ہے. عبد الملک کے بیٹے کے بعد یعنی یزید ابن عبد الملک کے بعد آخری خلیفہ جس کو امام محمد باقر نے جس کے دور سلطنت کو دیکھا وہ ہشام ابن عبد الملک. ہشام ابن عبد الملک ہی تھا جس نے امام محمد باقر علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کروایا. تو عزیزان محترم یہ تو خلافتوں کا تذکرہ تھا. اب آئیے امام محمد باقر علیہ السلام کی شخصیت. صحائح ستہ جو اہل سنت کی 6 معتبر کتابیں ہیں ان میں امام محمد باقر علیہ السلام کا تذکرہ جن خوبیوں سے کیا گیا ہے اس کو لیے بس کسی نے کہا کہ روئے زمین پر ایسا عالم اور ایسا فقیہ ایسا زاہد ہم نے نہیں دیکھا. اہل سنت کے بڑے بڑے علماء نے مقام و منزلت علم میں امام محمد باقر علیہ السلام کا اقرار کیا. یہاں تک کہا امام محمد باقر علیہ السلام کو اہلا للخلافہ. امام محمد باقر علیہ السلام خلافت کی اہلیت رکھتے تھے، یعنی خلافت ان کا حق تھا. کیونکہ امام محمد باقر علیہ السلام نے اس پرآشوب دور میں نے عرض کیا نا 1-2 سال عمر ابن عبدالعزیز کے چھوڑ کر باقی 17 سال میں سے 15 سال کا جو دور امامت تھا امام محمد باقر علیہ السلام کا، خلفاء نے ان پر ظلم کو رائج رکھا، جاسوسیں بٹھا رکھی تھی، ان کی نقل و حرکت پر نظر رکھی تھی، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے کیا باتیں ہو رہی ہے، ظلم و ستم. اللہ اکبر. جو امام کے شاگرد تھے ان پر ظلم ڈھایا جاتا تھا. امام نے ان پرآشوب حالات میں بھی مدینہ منورہ میں یونیورسٹی کو قائم کیا، مکتب کو عام کیا، ایک مدرسہ اسلام کو عام کیا. کہیں 100 شاگرد امام محمد باقر علیہ السلام کے مسجد نبوی میں بیٹھ کر امام سے درس حاصل کرتے تھے.
बेहिसाब आपके शागिर्द, अल्लाह अकबर, जिनमें मैं किस किस का नाम लूं, एक एक नाम भी ऐसा है कि एक एक नाम से मुताल्लिक एक एक मजलिस पढ़ी जा सकती है। इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मेरे माज़अल्लाह कोई ये तसन्नो या ये नहीं है कि मेरे पास इतना इल्म है मैं एक एक शागिर्द पर मजलिस पढ़ सकता हूं, ये इकरार नहीं, मैं तो कमाया हूं। अर्ज ये करना है कि तारीख की किताबों में इतना मौजूद है उनके मुतालिक आज भी कुतुब तारीख, जबकि हम तक पूरी तरह मिले नहीं, उसके बाद जो कुछ मिले हैं उनमें इनका तस्करा मौजूद है। जिनमें कुछ शागिर्द जो बहुत अहम, मोहम्मद इब्ने मुस्लिम, ये कूफे के रहने वाले थे, कूफे से मदीना तशरीफ लाए ताकि इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से कस्ब फैज़ करे, इल्म हासिल करे। और इन्हें 30,000 हदीसें इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से याद थी, 30,000 हदीसें। और ये इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से कस्ब फैज़ करे, इल्म हासिल करे। और इन्हें 30,000 हदीसें इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से याद थी, 30,000 हदीसें। और ये इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के भी शागिर्द थे पांचवें इमाम के बाद। तो 17,000 हदीसें इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से इन्हें याद थी। और ये हदीसें कुतुब अरबा में मौजूद हैं, अक्सर हदीसें। 30,000 इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम से, 17,000 हदीसें इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से। और उन्होंने किताब लिखी है जिसका नाम है, किताब का नाम जैसा कि अरबतुल मिआर, किताब अरबतुल मिआर, यानी फिक्ह पर इन्होंने 400 मकाले लिखे हैं। किताब अरबतुल मिआर, यह मशहूर किताब है। अजीजान मोहतरम, फिर दूसरा नाम है जुरारा इब्ने आयुन, ये फकीह थे, अल्लाह अकबर, बहुत बड़े फकीह थे। और जुरारा इब्ने आयुन ये भी कूफे के रहने वाले थे। और इस खानदान में काफी मुज्तहिदीन और उलमा गुजरे हैं, बहुत नामवर खानदान है ये कूफे का, जुरारा इब्ने आयुन। जुरारा इब्ने आयुन, इनसे भी हजारों कई हदीसें दोनों इमामों से हमारे कुतुब हदीस में मनकूल है। उसके बाद जाबिर जोफी, जाबिर जोफी, इन्होंने कई किताबें लिखी है, किताबुल तफसीर, किताबुल नवादिर, किताबुल फजाइल, किताबुल जमल, किताबुल सिफ़ैन, किताबुल नहरवान, किताबो मक्तलो अली इब्न अबी तालिब, इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के मुसीबतों का मक्तल लिखा इन्होंने। मक्तुल हुसैन इन्होंने किताब लिखी है, बेहिसाब किताबें जाबिर जोफी ने लिखी है। जाबिर जोफी के लिए इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम लोगों से ये ना कहना तुम लोग कि हम मक्के के रहने वाले हैं, हम कूफे के रहने वाले हैं, ये कहना कि हम मदनी है, मदनी के रहने वाले हैं। क्योंकि अगर दुश्मन को पता चलेगा कि इल्म को हासिल करने के लिए तुम लोगों ने अपने वतन को छोड़कर यहां अपना मस्कन बना लिया, तो ये तुम पर अज़ियतें ढाएंगे, तुम पर जुल्म रवा करेंगे। लिहाजा अपने आप को मदनी कहना। तो जाबिर जोफी ने पूछा, ऐ फर्जंद रसूल, क्या ऐसा कह सकते हैं? तो कहा कि झूठ नहीं है, तुम इस वक्त मदनी में, मदीने में हो और यह महदे इल्म है तुम्हारा, तो लिहाजा यहां इल्म हासिल कर रहे हो तो तुम अपने आप को मदनी कह सकते हैं। इसीलिए जो नजफ जाकर पढ़ता है वो अपने आप को नजफी कहता है, जो कुम में दर्स हासिल करता है वो कुम्मी लिखता है, जो मशहद में दर्स हासिल करता है वो मशहदी लिखता है, क्योंकि वो उनका महदे इल्म है। इसीलिए इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने जाबिर जोफी से कहा, तुम अपने आप को मदनी कहो, कूफी ना कहना। ये वो असहाब है, मोहम्मद इब्ने मुस्लिम, जुरारा इब्ने आयुन और उसी तरह जाबिर जोफी, बेहिसाब अबान इब्ने तगलब, और उसी तरह अबू बसीर, अबू हारून, मैं किस किस का नाम लूं, ये वो शागिर्द हैं, अल्लाह अकबर। इन शागिर्दों से मुतालिक, इन खुसूसन मोहम्मद इब्ने मुस्लिम, अबू बसीर, जाबिर जोफी, जुरारा इब्ने आयुन, ये वो बरजस्ता शागिर्दाने इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम है, मक्तबे इमाम बाक़िर के बरजस्ता शागिर्द है, जिन पर इमामतें नाज करती थी,
جن کے تعلق سے خود امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو میرے بابا کے احادیث باقی نہ رہتے. اگر آج میرے بابا محمد باقر علیہ السلام کی حدیثیں باقی ہے تو ان کی وجہ سے. بڑا جملہ کہا امام جعفر صادق علیہ السلام سے نے ان سے متعلق کہا یہ نہ ہوتے تو دین نشر نہیں ہوتا. اندازہ لگائیے یہ کوئی غلو میں کہے ہوئے جملے نہیں ہیں کسی کو سراہنے کے لیے. ہم جیسے جاہل جب کسی کو چڑھاتے ہیں تو تحت الثری سے اٹھا کر سریا پہ بٹھا دیتے ہیں, جب گرا دیتے ہیں تو آسمان سے زمین پر گرا دیتے ہیں. یہ دہن عصمت کے سے نکلے ہوئے جملے ہیں. امام فرماتے ہیں یہ نہ ہوتے تو دین اسلام نہیں پھیل سکتا تھا. ان کے طفیل انہوں نے احادیث کو عام کیا. یقین مانیے آج وضو کے احکام, غسل کے احکام, نماز کے احکام, روزے کے احکام, یہ سب احکام ہم کو کہاں سے مل رہے ہیں؟ یہ دونوں امام سے, امام محمد باقر, امام جعفر صادق علیہ السلام. ان کے احادیث نے ہمیں سکھایا وضو کیسے کرنا ہے, غسل کیسے کرنا ہے, نماز کیسے پڑھنا ہے, حج کیسے کرنا ہے, میراث کیسے تقسیم کرنا ہے. یہ تمام چیزیں احکام جو ہمیں نصیب ہوئے ہیں یہ ان دونوں اماموں سے زیادہ حدیثیں ہیں, اور دونوں اماموں کے حدیثوں کو نقل کرنے والے راوی یہی ہیں. مگر عزیزان محترم مجھے تاریخ سے بڑا شکوہ ہے. یہاں پر اتنے معتبر اصحاب سے متعلق عامہ یہ کہتے ہیں, اللہ اکبر, یہ جملہ یہاں تک کہ لیس یروی عن الباقر من یحتج, کوئی ایسا راوی نہیں ہے امام محمد باقر علیہ السلام کا جس کے ذریعے احتجاج کر سکے. یہ دشمنی ہے بھئی. ان کا قصور کیا؟ اتنے بڑے علماء شاگردان امام محمد باقر علیہ السلام کا بس یہی تو نا, یہ عقیدہ امامت ان کے عقائد میں تھا. یہ رسول کے بعد بلا فصل علی کو خلیفہ مانتے تھے. یہی ان کا جرم تھا جس کی وجہ سے یہ عامہ نے یہ لکھا ہے کہ لیس یروی عن الباقر من یحتج. واقعا ظلم ہے یہ, ان کے ذریعے سے روایتوں کو قبول نہیں کیا جائے گا. تو آئیے عزیزان محترم, یہ تھے شاگردان مکتب امام باقر علیہ السلام. کیسے کیسے شاگرد. ابو بصیر سے متعلق جب بات آ گئی تو عرض کروں, ایک مرتبہ اللہ اکبر دیکھیے کس معرفت, کس آسمان معرفت پر یہ فائز تھے. یہ ستارگان امامت ہیں. ایک مرتبہ امام محمد باقر علیہ السلام نے ابو بصیر سے کہا ہے ابو بصیر چلو مدینہ میں مسجد کی طرف چلے. مسجد میں داخل ہوتے ہوئے ابو بصیر سے امام محمد باقر علیہ السلام نے کہا میں یہاں ٹھہر رہا ہوں, تم سب سے پوچھو کیا تم میں سے کسی نے محمد ابن علی کو دیکھا, یعنی محمد باقر علیہ السلام کو دیکھا. ابو بصیر اندھے تھے, نابینا تھے. کہا کیوں؟ کہا پوچھو. دیکھیے یہ معجزہ بھی ہے. ایک لحاظ سے امام بتا رہے ہیں کہ امام پردہ غیب میں کیسے رہتا ہے, لوگوں کے درمیان میں رہتے ہوئے بھی لوگوں کے نگاہوں سے کیسے اوجھل کس طرح سے غائب ہوتا ہے. پانچویں امام نے سب سے پہلے اس کو بتایا ہے. یعنی فلسفہ غیبت امام کا درس جو سب سے پہلے دیا ہے وہ امام محمد باقر علیہ السلام نے, عملی طور پر. البتہ رسول اسلام نے بھی بیان کیا ہے, لیکن عملی طور پر جو مشاہدہ تاریخ نے دیکھا وہ امام محمد باقر علیہ السلام کے ذریعے. کہا لوگوں سے پوچھو, میں یہاں ٹھہرتا ہوں مسجد میں, کیا کسی نے مجھے دیکھا ہے؟ ایک سے ابو بصیر نے پوچھا کیا تم نے محمد ابن علی علیہ السلام کو دیکھا ہے, فرزند رسول امام محمد باقر علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ سب نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا کہ نہیں دیکھا. سب سے پوچھا ابو بصیر نے, سب نے ایک ہی جواب دیا کہ ہم نے نہیں دیکھا, ہم نے نہیں دیکھا. ابو بصیر تعجب کرنے لگے, خدمت امام میں آ کر کہنے لگے اے فرزند رسول آپ تو یہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں اور آپ کو کسی نے نہیں دیکھا. کہا ہاں ذرا اس سے پوچھو جو آ رہا ہے, ابو ہارون, یہ بھی نابینا تھے. ابو ہارون یہ بھی نابینا تھے.
शागिर्द इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, इनसे पूछो। अबू बसीर ने शायद दिल में यह गुमान किया होगा, जब देखने वाले इमाम बाक़िर को नहीं देख सके, ये अंधा क्या देख पाएगा, ये नाबीना क्या देख पाएगा। एक मरतबा अबू हारीन जब करीब से गुजरे तो अबू बसीर ने अबू हारून से पूछा, अबू हारून तुमने इमाम को देखा? तो अबू हारून ने मुस्कुरा के कहा, अंधे हो गए हो, आका तो यहां पर खड़े हुए, अस्सलाम वालेकुम। अबू हारून ने देखा। अबू हारून से अबू बसीर कहते हैं, अबू हारून जिनके पास आंखें थी उन्होंने नहीं देखा, तुम्हारे पास आंखें नहीं है, तुमने कैसे देख लिया? तो अबू हारून ने कहा, यह इमामत का नूर है जिसे देखने के लिए सर की आंखें नहीं, दिल की आंखों की जरूरत है। अबू हारून ने देख लिया। यह इत्तेफाक है। इस तरह गैबत इमाम के फलसफे को इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने बयान किया है। दूसरा, इल्म गैब देख लीजिए। सिर्फ एक एक मिसालें दे रहा हूं, वरना वाकयात इतने हैं कि कई घंटे इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक गुफ्तगू हो सकती है। इल्म गैब यह है इमाम का। एक मर्तबा इमाम की खिदमत में, इसके भी रावी खुद अबू बसीर है। अबू बसीर कहते हैं, मैं इमाम की खिदमत में बैठा हुआ था, एक शख्स इमाम का चाहने वाला अफ्रीका से आता है, सलाम अर्ज किया, खिदमत इमाम में बैठ गया और कहता है, फर्जंद रसूल, मेरे वतन में आपका एक चाहने वाला राशिद उसका नाम है, उसने आपको सलाम कहने के लिए कहा है। इतना सुनना था, इमाम ने कहा, अल्लाह उस पर रहमत नाजिल करे, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। यानी राशिद वो था जिसने सलाम कहलवाया, और जो सलाम लेकर खिदमत इमाम में आया उसको पता ही नहीं, यहां पर इमाम बैठकर बता रहे हैं अल्लाह उस पर रहमत नाजिल करे, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, वाकई वो हमारा चाहने वाला था। यह है इमाम का इल्म गैब। अल्लाह अकबर। इमाम, बस तमाम बातों को छोड़ रहा हूं, बहुत सी बातें हैं जो अर्ज की जा सकती है, लेकिन इन तमाम बातों को छोड़ रहा हूं, मुख्तसर कर रहा हूं। अजीजान मोहतरम, इमाम जिंदगी के आखिरी अय्याम, यानी हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक का दौर इख्तिदार था। यह आखिरी खलीफा इमाम की जिंदगी में, हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक, जिसने इमाम को जहर हिलाहिल के जरिए शहीद करवा दिया। उसकी वजह क्या थी? इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम अपने फर्जंद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के साथ हज के लिए जाते हैं, अपने सहाबा के साथ। अच्छा, उधर से बगदाद से हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक भी हज के लिए आता है। हिशाम गुस्सावर था, बखील था, तारीख ने लिखा है, मैं अपनी जानिब से नहीं, बखील, गुस्सावर, जालिम, जाबिर। मगर एक सिफत उसमें थी, बहुत अच्छा खतीब था, खिताबत बहुत अच्छी करता था। तो अजीजान मोहतरम, सिर्फ किसी की खिताबत से आप इंप्रेस मत हो जाइए, बाकी सिफतें भी देखिए, आलिम है कि नहीं, बाअमल है कि नहीं, अहले बैत का सच्चा चाहने वाला और शिया है कि नहीं। अच्छा खतीब तो हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक भी था, लेकिन दुश्मन अहले बैत, उसमें एक सिफत थी, अच्छा खतीब था। वो भी हज के लिए पहुंचा। जब हज के लिए पहुंचा तो लोग तवाफ़े काबा कर रहे हैं, वहां पर मस्जिदुल हराम में, मस्जिदुल हराम जो काबतुल्लाह के अतराफ जो मैदान है वो मस्जिदुल हराम है, मस्जिदुल हराम में भीड़ है, मगर कोई इसका एक खलीफा के एतबार से कोई इस्तकबाल नहीं कर रहा है, कोई सलाम नहीं कर रहा है। उसको गुस्सा आया, खलीफा हूं मैं, कोई रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, कोई एहतराम नहीं कर रहा है। मगर कुछ लोग हैं, मजमा कसीर है, किसी खतीब को सुन रहे हैं, ये खतीब मसाइल बयान कर रहा है। कौन? इमामत से मुतालिक बाकायदा किताब में तहरीर है, इमामत के मसाइल, यानी इमामत के अकीदे से मुतालिक मसाइल को एक खतीब बयान कर रहा था और मजमा टकटकी बांधे हुए सुन रहा था। हिशाम ने देखा, मैं भी खतीब भी हूं और मैं खलीफा भी हूं, मेरा कोई एहतराम नहीं, मगर ये खतीब है कौन, ये कहां से आया है, मजमा इस तरह से कौन क्यों सुन रहा है?
تو کسی نے کہا کہ یہ محمد ابن علی ابن الحسین ہے، یہ نواسہ رسول ہے۔ کہا اچھا، یہ امام ہے، یہ اپنے آپ کو پانچواں امام شیعوں کا سمجھتا ہے، اور شیعہ اسے پانچواں امام سمجھتے ہیں، یہ امامت کے مسائل کو بیان کر رہا ہے۔ ہشام نے دیکھا کہ مجمع ہے، ایسے میں کچھ کہنا کچھ کرنا یہاں مناسب نہیں ہے، لہذا خاموش رہا۔ جب تک مکے میں رہا امام کو کچھ نہیں کیا اور نہ گفتگو کی امام سے، مگر جیسے ہی مدینے سے شام پہنچتا ہے، البتہ میں نے جیسے بغداد کہا تھا، شام اس وقت تک تو حکومت ابھی شام میں تھی، بنی عباس کی حکومت تھی جو بغداد پہنچی، بنی امیہ کی حکومت تو شام میں ہی تھی۔ جب ہشام ابن عبد الملک مکے سے شام پہنچتا ہے تو اب اس سے رہا نہ گیا، فوراً مدینے کے گورنر کے نام یہ حکم نامہ جاری کرتا ہے جلد سے جلد شام محمد ابن علی کو حاضر کیا جائے۔ واقعاً یہ اہل بیت کی مظلومی ہے، کہاں مدینہ کہاں شام، کہاں مدینہ کہاں بغداد۔ کبھی کسی امام کو بنی عباس نے بغداد بلا لیا تو کبھی کسی بنی امیہ کے خلیفہ نے مدینے سے شام طلب کر لیا۔ امام کو حکم ہوا کہ آپ کو مدینہ جانا پڑے گا، مدینے سے شام جانا پڑے گا، دمشق جانا پڑے گا۔ ادھر امام علیہ السلام اپنے فرزند امام جعفر الصادق علیہ السلام کے ہمراہ مدینے سے شام پہنچتے ہیں۔ شام پہنچنے کے بعد 3 دن تک ہشام ابن عبد الملک نے امام کو ملنے کی اجازت نہیں دی، صرف اس لیے کہ وہ چاہتا تھا امام کی توہین کرے، ملنے کی اجازت نہیں دی۔ 3 دن تک بلایا خود، ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور 3 دن تک میٹنگ کرتا رہا اپنے وزیروں کو جمع کر کے، جب میں دربار میں بلاؤں تو کس طرح سے امام کی بے عزتی کروں، کس طرح سے توہین کروں۔ کیوں؟ جل گیا تھا مکے میں امام کو دیکھ کر، امام کے خطبے کو دیکھ کر، امام کے چاہنے والے کو دیکھ کر، اور اس کا کوئی وہاں پر پرسان حال نہیں تھا۔ وہ چاہتا ہے یہاں پر بدلہ لے، امام کی توہین کرنا چاہتا ہے۔ 3 دن تک شام میں رکایا مگر ملنے کی اجازت نہ دی، اور مشورہ کیا کہ کیا جائے جس کی وجہ سے جب میں امام سے ملاقات کروں، امام میرے پاس آئے محمد باقر علیہ السلام تو ان کی توہین ہو جائے اسی وقت۔ سب سے مشورہ لیا، لیکن اللہ اکبر، پروردگار عالم اعلان کرا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت دینا اسی کے ہاتھ میں ہے، ذلیل کرنا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اللہ کسی کو عزت دینا چاہتا ہے تو بندہ اسے ذلیل نہیں کر سکتا، اور اللہ جسے ذلیل کرنا چاہتا ہے بندہ اسے عزت نہیں دے سکتا۔ سب نے مل کر یہ طے کیا کہ دیکھیے اس سے ہم علماء کو جمع کریں گے، یہاں پر بڑے بڑے فقہا بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، سب کو جمع کریں گے اور ان سے کہیں گے مشکل سے مشکل سوال تیار کریں اور اس کے بعد ان کے سامنے پیش کریں، وہ جواب نہیں دے پائیں گے تو ان کی توہین ہو جائے گی۔ تو کسی چالاک نے کہا خاموش ہو جاؤ، وہ فرزند محمد ہے، وہ اس کا بیٹا ہے جس کے بابا نے سلونی کا دعویٰ کیا، یہ اس علی کا بیٹا ہے جس علی نے کہا ینحدر عنی السیل ولا یرقی الی الطیر، مجھ سے چشمہائے علم پھوٹ کر نکلتے ہیں۔ کہا یہ کبھی نہیں کرنا، الٹا تمہاری توہین ہو جائے گی۔ وہ صاحب علم لدنی ہے، اچھا علم کے لحاظ سے امام محمد باقر علیہ السلام سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، توہین نہیں ہو سکتی۔ اب کیا کیا جائے، کوئی اور تو صورت؟ تو کہا وہ تو ضعیف ہے ابھی، کیونکہ امام عمر کے آخری حصے میں ہے، 57 سال تقریباً، سوچئے کہ 55 56 57 اس کے قریب امام کی ایج تھی، امام کی عمر تھی۔ امام کے لیے کہا کہ دیکھو وہ بوڑھے ہیں، ان کے لیے تیر اندازی کا مقابلہ رکھا جائے اور ان کو زبردستی کرے کہ وہ بھی تیر اندازی میں
शिरकत करें। और वो तीर अंदाज तो है नहीं, कभी किसी ने उनको तीर चलाते हुए देखा नहीं। वो तीर अंदाजी करेंगे, कहीं फेंकेंगे निशाना कहीं लगेगा, और इस तरह हम हंसेंगे, उनकी तौहीन होगी। कहा ये अच्छा है। तो लिहाजा इमाम को तलब किया गया। जब इमाम को तलब किया गया, दरबार के एक हिस्से में वहां पर हदफ यानी जिस पर तीरों का जो निशाना होता है उसको हदफ कहते हैं, हदफ लगा दिया गया और तमाम वजीर, बड़े बड़े तीरंदाजों को बुलाया गया। तीरंदाजी कर रहे हैं, इमाम को बुला लिया गया। इमाम हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक ने इमाम को देखा, अच्छा तुम हो, कहा आए हो तो चलो तीरों कमान संभालो, तुम भी तीर चलाओ। इमाम ने कहा मैं बूढ़ा हो चुका हूं, अब मुझ में वो ताकत नहीं है मैं तीरंदाजी करूं, मुझे इससे दूर रखे तो बेहतर है। अब वो समझ गया कि इमाम तीरंदाज नहीं है, अब यही मौका है, जबरदस्ती करें, इसरार करें ताकि इमाम तीरंदाजी करें। और यहां तो एक से एक तीरंदाज है, उनके मुकाबले में इनके तीरें इधर उधर जाएंगी तो इनकी बेइज्जती होगी। सबने मिलकर इमाम को इसरार किया, तीरंदाजी करना पड़ेगा। जब इसरार बढ़ा तो तीरों कमान को अली के बेटे ने संभाला, मोहम्मद इब्ने अली इब्नुल हुसैन ने तीरों कमान को संभाला। तीरों कमान को संभालने के बाद जो पहला निशाना लगाया, बराबर हदफ पर जाकर बैठा। पहला निशाना, सब ताज्जुब करने लगे, बड़े बड़े तीरंदाजों के निशाने जहां हदफ पर नहीं बैठ सकते थे, वहां एक वो इमाम जिसने तीरों कमान को नहीं उठाया, उसने ऐसा हदफ तक तीर को पहुंचाया कि दुनिया शशदर होकर इमाम के इस काम को, इस कारनामे को देखती रही। अच्छा, हो सकता है पहला इत्तेफाक था, कहा नहीं दूसरा चलाओ। दूसरे तीर को भी मौला ने जब लगाया तो पहले तीर को चीरता हुआ दूसरा तीर पहुंचा, ये भी इत्तेफाक होगा। तीसरा तीर इमाम ने एके बाद दीगे तकरीबन 7-8 तीरों को चलाया और तमाम तीर उसी हदफ पर जाकर बैठे। और पूरे तीरंदाजों ने तीरों कमान को छोड़कर इमाम का इस्तकबाल में, इमाम के एहतराम में सर झुका दिया। और पूरा दरबार, तमाम वजीर न चाहते हुए भी इमाम के इस कारनामे को देखकर खुश हो गए, उनकी तारीफें करने लगी। जो तौहीन करने के लिए बुलाया था उसकी खुद तौहीन हो गई हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक की। अल्लाह अकबर, इतनी दूर से बुलाया था सिर्फ इस कद से, इस इरादे से कि इमाम की तौहीन हो जाए, मगर इमाम ने तीरंदाजी के मुकाबले में भी उसमें हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक को रिस्वा कर दिया। अब जब दरबार से दोबारा अपने फर्जंद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हमरा मदीने के लिए निकलने लगे तो रास्ते में एक मैदान था। मैदान में एक बड़ा इज्तिमा हो रहा था मसीहियों का, क्रिश्चियंस का। आज भी आपने देखा होगा बड़े बड़े मसीहियों के इज्तिमात बड़े बड़े मैदानों में होते हैं। उस वक्त एक बड़े मैदान में उनका इज्तिमा हो रहा था। भाई इतना मजमा क्यों? कहा आज अस्कफ आने वाला है। अस्कफ कहते हैं ईसाइयों का सबसे बड़ा पादरी। वो साल में एक मर्तबा अपने माबद से, अपने चर्च से निकलता है और साल भर में एक मर्तबा वो लोगों को दिखाई देता है और लोगों को नसीहतें करता है। वो आया हुआ। अच्छा, जासूसों ने, हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक के इमाम के हमराह थे जासूस, तो जासूसों ने जासूसी की कि इमाम इस वक्त उस मैदान में, यानी जहां मसीहों का बड़ा इज्तिमा था, वहां जा रहे हैं। इसलिए कि इमाम ने सोचा कि इतना बड़ा मंजर, इतना बड़ा मैदान, इतना बड़ा मजमा, क्यों नहीं इनके दरमियान में दीन मोहम्मद को आम करूं। अल्लाह अकबर, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। क्यों ना मैं दीन मोहम्मद को आम करूं यहां पर। इस गर्ज से उस मजमे में गए और इधर हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक के जासूसों ने अस्कफ तक ये खबर पहुंचा दी खलीफा के जरिए, तुम्हारे दरमियान में मोहम्मद का नवासा आया है, वो अपने दीन का आलिम है, तुम अगर उनकी तौहीन करोगे, सवालात के जरिए उसको शिकस्त दोगे, तो हम बड़े से बड़ा तुम्हें इनाम देंगे। अल्लाह अकबर। हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक खुद मुसलमानों का खलीफा। बुग़्ज़े अहले बैत देखिए,
اہل بیت کی توہین کروانے کے لیے مسیحیوں کا سہارا لے کر اسلام کی توہین کروانا چاہتا ہے. جان لو جتنے بھی اہل بیت کے دشمن ہیں وہ اہل بیت کے دشمن نہیں، اسلام کے دشمن ہیں، خدا کے دشمن ہیں، رسول کے دشمن ہیں. اسقف جب اجتماع میں آیا، اس جلسے میں آیا، بتا دیا گیا تھا امام محمد باقر کیسے ہیں، کس طرح کیا پہنے ہوئے ہیں. امام محمد باقر علیہ السلام اپنے بیٹے امام جعفر الصادق علیہ السلام کے ساتھ پہلے سب پہ بیٹھے ہوئے تھے. اسقف نے دیکھتے ہی کہا کیا تم یہاں نئے آئے ہو؟ امام نے کہا ہاں میں نیا ہوں. کیا تم شام کے نہیں ہو؟ کہا میں شام کا نہیں ہوں. اچھا تم مسلمانوں میں سے ہو یا مسیحیوں میں سے؟ کہا میں مسلمان ہوں. اچھا تم مسلمان ہو تو مسلمانوں میں سے عالم ہو یا جاہل ہو؟ امام کا جواب بھی دیکھیے. امام نے یہ نہیں کہا کہ میں عالم ہوں، امام نے کہا میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں. اللہ اکبر. یعنی انکساری کی انکساری بھی ہے، حقیقت کی حقیقت ہے. عالم اگر کہتے تو شاید یہ انکساری سے ہٹ کر ہے. اور دوسری بات یہ کہ عالم ہو تو کوئی عالم ہوتا ہے دین میں، فقہ کا عالم ہوتا ہے، کوئی فلاں چیپٹر کا عالم ہوتا ہے، کوئی فلاں موضوع کا عالم ہوتا ہے، کوئی فلاں سبجیکٹ کا عالم ہوتا ہے. لیکن جب امام نے کہا کہ میں دین کے جاہلوں میں سے نہیں ہوں تو کلی طور پر اپنے علم کا اقرار کیا امام نے، میں عالم ہوں. جب علم کا اقرار کیا تو اسقف نے امام سے پوچھا سوال آپ کرو گے یا میں کروں آپ سے؟ تو امام نے کہا تیری مرضی، چاہے تو سوال کر یا میں کروں، ایک بات ہے. اسقف نے کہا میں سوال کروں گا، تم اگر اسلام کے عالم ہو تو میرے سوالات کا جواب دو. اب یہاں پر جاسوس بھی لگے ہوئے ہیں ہشام ابن عبد الملک کے. اسقف ہے، یہ بہت بڑا عالم ہے، یہ تو ان کو شکست دے دے گا. اب یہاں سے ان کی توہین ہوگی. پہلا سوال اس نے کیا، عجیب سوالات تیار کر کے لایا تھا اس نے. امام سے ایک ایک سوال کر کے اسے پوچھتا ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ بتاؤ بہشت میں جو بھی کھاؤ گے وہ خود بخود ہضم ہو جائے گا، اس کا فضلہ نہیں ہوتا ہے. یعنی بڑی معافی کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو بھی کھاتے ہیں کھانے کے بعد، ہضم کرنے کے بعد آپ بیت الخلاء ٹوائلٹ جاتے ہیں. اس نے سوال کیا کہ اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ بہشت میں لمبی عمریں ہوتی ہے اور لوگ کھاتے پیتے رہتے ہیں، مگر وہاں پر بہشت میں کھاتے ہیں مگر ان کے لیے کوئی ٹوائلٹ نہیں ہوتی، ان کا فضلہ نہیں بنتا جو کھاتے ہیں. ایسا کیسے ممکن ہے؟ کیا دنیا میں اس کی کوئی مثال ہے؟ امام نے فوراً جواب دیا ہاں دنیا میں اس کی مثال ہے. بتاؤ دنیا میں کون سی مثال ہے؟ امام نے کہا کیا تم نے ماں کے پیٹ میں بچے کو نہیں دیکھا؟ 4 مہینے کے جب بچہ ہوتا ہے تو اس کے بدن میں روح پڑ جاتی ہے، اس کے بعد 9 مہینے تک ماں کی پیٹ میں رہتا ہے، کھاتا تو ہے پیتا تو ہے ماں کی پیٹ سے مگر فضلہ نہیں کرتا. یہ دنیا میں مثال ہے. جنت بھی اسی طرح ہے. اسقف مدینہ، اسقف مسیحیوں کا عالم جب امام سے اس جواب کو سنا تو ششدر رہ گیا. کہا دوسرا سوال. کہا بتا دوسرا سوال کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ میں نے سنا مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جنت میں جتنا بھی میوے کھائے جائیں گے جنت کے میوے ختم نہیں ہوں گے. یعنی مطلب جیسے کسی درخت سے آپ ایک میوے کو نکالیں گے دوسرا میوہ خود بخود آ جائے گا وہاں پر. یہ کیسے ممکن ہے؟ کھاتے رہو اور ختم نہیں ہوتا. یہ کیسی بابرکت جگہ ہے جنت؟ کیا دنیا میں اس کی کوئی بس مثال ہے؟ امام نے کہا اس کی بھی مثال دنیا میں موجود ہے. کیسے؟ امام نے کہا دیکھو ایک چراغ سے ہزاروں چراغ روشن کر دو مگر پہلے چراغ کی لو میں کمی نہیں آ سکتی ہے. چراغ ویسے کا ویسا ہی رہے گا، جس سے 1000 چراغ روشن کر لو اسی طرح وہ پھل سے پھل نکالنے جائیں گے وہ پھل ویسا ہی رہے گا. یہ دنیا میں اس کی مثال موجود ہے. اس جواب کو سن کر بھی وہ اسقف مسیحیان ششدر ہو گیا. اس نے کہا کیا ایک اور سوال کر سکتا؟ امام نے کہا سوال کر لے. اس نے کہا وہ کون سا وقت ہے 24 گھنٹے میں، دن اور رات میں، جس کا شمار نہ دن میں ہوتا ہے نہ رات میں ہوتا ہے؟ امام نے مسکراتے ہوئے کہا بین الطلوعین، نماز صبح کا وقت ہے. صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک کا وقت
बैन तुलुऐन, इसका शुमार ना दिन में है ना रात में है। और उसके बाद कहता आखिरी सवाल करूं, का इमाम ने फरमाया वो भी कर ले। अब जो सवाल कर रहा है तारीख का बहुत अहम सवाल है। कहता है कि दो भाई हैं, ये दोनों भाई एक दिन में पैदा होते हैं और एक दिन में मरते हैं, और दोनों की उम्र में फर्क है। एक की उम्र 100 साल, एक की उम्र 50 साल। वाकई ये सवाल सुनकर कोई भी घबरा जाए। वो कहता है कि अखबिरनी अन मौलिदैन उलिदा फी यौमन व माता फी यौमिन, एक दिन पैदा होते हैं और एक दिन मरते हैं। तारीख तवल्लुद यानी बर्थडे और मरने की तारीख दोनों एक है। जाहिर सी बात है दोनों की उम्र भी एक होनी चाहिए, लेकिन उसका सवाल ये नहीं है। एक की उम्र 50 साल, एक की उम्र 150 साल, ये कैसे मुमकिन है? इमाम ने कहा इसका जवाब भी सुन ले। वो दो भाई, एक उजैर एक अजीज, उजैर पैगंबर, एक अजीज एक उजैर, ये दोनों भाई हैं। जब उजैर पैदा हुए उसी के साथ साथ अजीज भी पैदा हुए, और ये दोनों भाई 150 साल के बाद इस दुनिया से जाते हैं। तो अजीज जो पैगंबर जो है वो 150 साल जिंदा रहते हैं, तो उनकी उम्र 150 साल है। मगर उजैर जो पैगंबर थे ये वो है कुछ साल के बाद, जब ये करिए से गुजर रहे थे। इसका तज़किरा सूरह बकरा में है। सूरह बकरा में आप जाकर देख सकते हैं, आयत नंबर सूरह बकरा की 259, वहां पर जिक्र मौजूद है। जब उजैर पैगंबर किसी के करिए से गुजर रहे थे, क्या देखा? करिया उजड़ गया है, सब मर चुके हैं। कहा क्या एक दोबारा जिंदा हो सकते हैं? अल्लाह ने कहा क्यों नहीं, कैसे जिंदा हो सकते हैं? हुक्म हुआ कि वो सो जाए। गधा था उनके साथ जो उनकी सवारी थी, और साथ में उनका खाना था। तो एक मर्तबा वो सो गए। सोने के बाद जब परवरदिगार आलम ने उन्हें जगाया, उठाया, पूछा, कौला, परवरदिगार आलम ने कहा कम लबिस्ता, कितने दिन तुम पड़े रहे हो, कितने दिन सोए रहे हो? तो उन्होंने जवाब दिया लबिस्तो यौमन, मैं एक दिन सोया या एक दिन से भी कम, एक दिन। लबिस्तो यौमन और बाजा यौम, एक दिन या एक दिन से कम। तो अल्लाह ने कहा नहीं, तुम 100 साल सोए हुए थे, यानी तुम पर 100 साल के लिए मौत तारी हो गई, फिर दोबारा जगाया गया। वाकया तफसील है। मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूं कि 150 साल में से उनके 100 साल को अल्लाह ने मौत देकर दोबारा जिंदगी अता की है। तो उनके 150 साल में 100 साल तो मौत के हो गए, तो 50 साल थे। तो जो जिंदा था शुरू से लेकर आखिर तक, तो उसके तो 150 साल थे, इनके सिर्फ 50 साल थे। तो जब मौला ने इस वाक़े को उस अस्कफ से बयान किया, तो अस्कफ मसीहियान अपनी कुर्सी को छोड़कर पूरे मजमे को ये ऐलान करता है, जब तक ये शख्स इस शहर में रहेगा इससे मसले पूछो, ये आलिम है, और अगर मैं जिंदा रहूंगा तो आइंदा मैं यहां पर नहीं आऊंगा, क्योंकि रूए जमीन से इससे बड़ा आलिम नहीं है। अल्लाह अकबर। जहां पर जलील करने के लिए हिशाम इब्न अब्दुल मलिक ने ये पूरा कारनामा, ये पूरी महफिल को सजाया, इमाम अलैहिस्सलाम को वहां से भी इज्जत नसीब। बस मैंने अपनी बात को तमाम कर लिया। यही वजह थी जब मदीना वापस लौटे इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हिशाम इब्न अब्दुल मलिक के जासूसों ने मदीने में इस बात को आम कर दिया कि मोहम्मद का नवासा मोहम्मद इब्न अली इब्न हुसैन, इनका इस्तकबाल मसीहियों ने किया है, मसीहियों के आलिम ने इनका इस्तकबाल किया है, ये मसीही हो चुके हैं, अब इनका कोई इस्लाम से ताल्लुक नहीं है, इनसे मसीही खुश है। अल्लाह अकबर। इस तरह सा प्रोपोगंडा मदीने में किया। जब ये प्रोपोगंडा भी नाकाम हो गया, अब एक ही रास्ता था, वो रास्ता जामे जहर को इमाम के हवाले कर दिया। हाजादारो,
بس 2 جملے اور اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں. امام کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا. امام نے زہر پینے کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کو قریب بلاتے ہیں, وصیتیں کی. صبح کے موقع پر امام کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی. امام جعفر الصادق علیہ السلام نے حسب وصیت امام محمد باقر علیہ السلام کو کفن پہنایا, غسل دیا. بڑی دھوم سے مدینے میں جنازہ اٹھا. مدینے میں آج بھی بقی میں اپنے بابا امام سجاد اور اپنے فرزند امام جعفر الصادق 2 اماموں کے درمیان میں جو ایک قبر ہے وہ امام محمد باقر علیہ السلام کی قبر ہے. ہاں زادارو, میرا امام اپنے وطن میں آج بھی مظلوم ہے. کربلا جائیے, نجف جائیے, سامرہ جائیے, خراسان جائیے, مشہد جائیے, قم جائیے. یہ اولاد فاطمہ کے مزارات ہے, کس شان و شوکت کے مزار ہے. مگر ہاں, جب ایک زائر بقی جاتا ہے تو ان اجڑے ہوئے قبروں کو دیکھ کر آنسو بہاتا ہے. اللہ اکبر. امام محمد باقر وہ کربلا کا مظلوم جس نے 4 سال کے سن میں کربلا کو دیکھا, جس نے جلتی زمین پر حسین کے لاشے کو دیکھا, جس نے اپنے بابا کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں کو دیکھا, پیروں میں بیڑیوں کو دیکھا, تماچے کھاتے ہوئے بہن پھوپھی سکینہ کو دیکھا. عزادارو, جب مدینے میں امام محمد باقر علیہ السلام کا جنازہ اٹھا تو روح محمد نے کربلا کا رخ کر کے کہا ہوگا, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. میرے جد مظلوم حسین, آپ کا جنازہ جلتی ہوئی ریت پر پڑا تھا. سیعلم الذین